வாழும் மானிடர் மேல் கருணை உள்ளவராய் மண்ணிலே தானும் மனிதனாய் அவதரித்து மண்ணிலே வாழும் மனிதர்களை ரட்சிக்க வந்த மகிபனாம் நம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தினாலே சீயோன் வாசல் சபையின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்போ நாம் ஒரு சிறப்பு பட்டிமன்றத்தை பார்க்க போகிறோம். அதனுடைய தலைப்பு கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாம் இழந்து விட்டோமா அல்லது இழக்கவில்லையா என்று. எனது வலது பக்கத்திலே தங்கச்சி பெனிட்டா, தங்கச்சி இனியா, சகோதரி ஜோதி, இவங்க 3 பேரும் கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாங்கள் இழக்கவில்லை என்று வாதிட வந்திருக்கிறார்கள். எனது இடது பக்கத்திலே தங்கச்சி ஷெர்லி, சகோதரி அபிஷா, சகோதரி ஜெர்சா, இவங்க 3 பேரும் கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாம் இழந்துவிட்டோம் என்று சொல்லி வாதிட வந்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் வாதிடுவதை நாம் இப்போது கேட்கலாம். முதலாவதாக கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாம் இழக்கவில்லை என்கிற தலைப்பிலே தங்கச்சி பெனிட்டா அவர்கள் முன்வந்து பேசுவார்கள். வாங்கம்மா. To the judge who is sitting in the forum, to the sisters who are sitting with me, and to the sisters who are sitting as my opponent, and to everybody who is sitting in the Sion congregation, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year in the incomparable name of Jesus Christ. Judge, what is Christmas? கிறிஸ்மஸை பற்றி பேசுவதற்காக தாமா உங்களை அழைச்சிருக்கேன், நீங்களே சொல்லுங்க. Christmas means celebrating the birth of Jesus Christ. For example, there is a child in our house and the child's birthday is coming. What do they do to celebrate their birthday? Order a cake for the child a week in advance, buy a new dress, calling all our relatives. We do everything in a hurry. Judge, but what do? We want and desire to celebrate Jesus' birthday even better and more grander than ours. This is what we do and we have been doing. We are following the same till this day. The verse says in John chapter 14, verse 21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Then judge how to be kind to Jesus Christ. So the verse says that Luke chapter 10, verse 27, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. So we are celebrating the birth of Christ to show love to Jesus. Judge, you should pay close attention to this place. Make a short note and keep it. Here we have a beautiful concept. We are celebrating the birth of Jesus Christ with all our strength to love Jesus Christ with total strength. We celebrate Christmas by cutting a cake, setting firecrackers, putting up a star, putting up a Christmas tree, and giving cakes to the whole town. And we celebrate this grandly. The song says, let's celebrate, let's forget our worries, let's sing. It is not enough to say and sing the song. Judge, but what are many people doing today is sing the song and live, not understanding the deep concept in it. Just go to the Christians and ask them, just sing a song, that's enough. Their lives will come naturally. We have come to turn that lie into truth. Like that song, we truly celebrate Christmas, Judge. While reading the birth of Christ in Bible, Jesus asked one of his disciples, Peter, that do he love him? But did he ask one time? No, but 3 times. He himself doubted Peter. But if he sees us, he won't doubt us. Judge, Jesus thinks my children loves me so much by seeing how people celebrate the Christmas above me and above my birthday. Jesus himself thinks that his son or his daughter gladly tells about my birth and the reason of his birth to others. So definitely I get 100 marks for conveying the birth and the reason of his birth. We did not lose the presence of his name and we did not forget the reason of his birth, and that's 100% true. For example, the maximum population in the whole world is just Christians. I guess Christmas is the only festival which is celebrated by many people in the whole world. Judge, I kept a lot of reasons in front of you. So I conclude by saying that you will give the verdict in favor of our team. Thank you. நல்ல அருமையா ஆங்கிலத்தில் பேசுறாங்க தங்கச்சி பெனிட்டா. கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை இழந்து போகவில்லை என்று சொல்லி பேசினாங்க.
அதில் ஒரு சில நல்ல பாயிண்ட் பேசினாங்க பாருங்க. கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம்னு சொல்லி இந்த பாட்டை சொன்னாங்க பாருங்க. ஒரு வார்த்தை உண்டு, கிறிஸ்தவனை பொய் சொல்ல வைக்கணும்னா அவனை ஒரு பாட்டு பாட சொன்னாலே போதும்னு சொல்லி. உண்மையாகவே அவன் பொய் சொல்லிடுவான். ஏன்னா பயமில்லையே பயமில்லையேன்னு பாட்டு படிப்பான். அவன் உள்ள முழுசும் பயமாக தான் இருக்கும். ஆசையெல்லாம் நீர்தானையான்னு பாட்டு படிப்பான். உலகத்து புறமாக ஆசை அவனுக்கு அதிகமாக இருக்கும். நல்ல பாயிண்டாக தங்கச்சி பெனிட்டா நமக்கு எடுத்து வச்சு பேசியிருக்காங்க. கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாங்கள் இழந்து போகலை, நாங்கள் இன்னும் அந்த அர்த்தத்தில் தான் நிலைத்து நிற்கிறோம். அதை நாங்கள் தான் உண்மையாக கொண்டாடுறோம்னு சொல்லி ஆணித்தரமாக நம்ம மத்தியில் சகோதரி பெனிட்டா பேசிட்டு போயிட்டாங்க. இன்னும் இவங்க தரப்பு வாதத்தை எதிர்த்து தங்களுடைய வாதத்தை முன்வைப்பதற்காக நம்ம முன்னாடி வர்றாங்க தங்கச்சி ஷெர்லி. ஷெர்லி வாங்கம்மா, நீங்கள் பேசுங்க. First of all, I thank God for giving me this opportunity to speak in the debate. I extend my Christmas wishes to the judge on the stage, to the other speakers who has come to speak on the topic. We have lost the real meaning of birth of Christ, and to my opposer who is sitting confidently, though she might lose. Now I start my speech. I would like to point out that Benita, she has misunderstood the topic itself. She does not know what she spoke on the topic. The real meaning of birth of Christ we have lost or not. She didn't tell the meaning of birth of Christ, but she spoke about the celebration of Christmas. I thought at least she could have learned the verse properly. But to my surprise, that she does not know the verse also. She quoted the verse from Luke chapter 10 verses 27 and said it has a great meaning. The verse began like this. அவன் பிரயத்திரமாக உன் தேவனை உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்வாயாக. She stopped it here itself. The verse continues. உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்திலும் நீ அன்பு கூர்வாயாக. But she didn't quote this. What is the meaning of neighbor? Neighbor does not mean the person who is a relative or a friend, but it is a person whom I don't know, a stranger. In a loving manner, it shows the meaning of true Christ love. But you spoke something and went away. She gave the importance to the verse. Then she might have earned many souls to enter the kingdom of heaven. But I don't think that she might have earned any souls. Judge, you know, Bible tells us how Christmas is to be celebrated. நிறைய வார்த்தைங்க பைபிளில் சொல்லி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் எந்த வார்த்தையை சொல்கிறீங்க? Bible says 1 Corinthians chapter 5:8 says ஆதலால் பிறரிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல Bible says 1 Corinthians 5:8 says tells about holiness. It is a festival is to be celebrated in holiness. I will ask two questions now. Why Jesus came to earth? To explore it. Second question, for whom Jesus came to earth as man during Christmas time? Are we focusing it? If these questions are to be asked, we will definitely say no. As we are not celebrating Christmas, not the Christ. If we earn many souls, but we have lost everything as we didn't live a life in that way, what is Christmas? Christmas means a festival related to the bond of love between us and Christ. Every Christmas we have to renew the bond and come more close to God. My previous speaker, Benita, spoke about Peter, that Jesus asked Peter 3 times, do you love me? Acts chapter 5 verse 15 says, since Peter loved Jesus so much that he did God's ministry in the vigorous manner that he made himself crucified upside down. If you didn't know the true love of God, he would have not done that. We love God and we should do something for God. More important to do the will is the true meaning of Christ's birth. But this fact is getting reduced among us. Why Jesus came to earth? To forgive people from sins and to save us. Nowadays we are not telling about the Christ, but we are only thinking about celebration. This shows that we have really lost the true meaning of Christ. Now I end my speech. Thank you.
நம்ம தங்கச்சி ஷெர்லி உங்கள் முன்னாடி நாங்கள் கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை இழந்து விட்டோம் என்று சொல்லி எதிர் அணியினருக்கு சவால் விடும் வகையில் அருமையாக ஆங்கிலத்தில் பேசியிருக்காங்க. ஒரு 2 கொஸ்டினை உங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்காங்க. கிறிஸ்து ஏன் வந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியையும், அவர் யாருக்காக வந்தார் என்கிற இன்னொரு கேள்வியையும் உங்கள் முன்னால் வச்சுருக்காங்க. உங்களுடைய கொண்டாட்டம், அதாவது கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டம், அதை வெளிப்படுத்துகிறதா என்கிற கேள்வியை ரொம்ப ஆணித்தரமாக எதிரணிக்கு முன்னாடி வச்சுருக்காங்க. எதிரணியர் நீங்கள் இதுக்கு கண்டிப்பாக பதில் சொல்லணும். அவர் எதற்காக வந்தார், யாருக்காக வந்தார் என்கிற கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும். அதற்கு பின்னாக நல்ல ஒரு கருத்தை சொன்னாங்க. கொண்டாட்டம் என்பது வெறும் கொண்டாட்டம் அல்ல, அது தெய்வீக உறவு என்று சொல்லி நல்ல வார்த்தையை சொன்னாங்க. கிறிஸ்து பிறப்பின் அர்த்தம் என்ன என்பதை சொல்லி, இந்த அர்த்தமெல்லாம் நம் வாழ்க்கையில் இல்லாதபடியினால் கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாம் இழந்து விட்டோம்னு சொல்லி தன்னுடைய தரப்பு வாதத்தை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். இதை எதிர்த்து நம்முடைய தங்கச்சி இனியா கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாங்கள் இழந்து போகவில்லை, இவர்கள் சொன்னது தவறு என்று சொல்லி அவங்க வாதத்தை எதிர்த்து தன்னுடைய தரப்பு வாதத்தை முன்வைக்க வர்றாங்க. சகோதரி இனியா வாங்கம்மா, தங்கச்சி இனியா வாங்க, கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். வரலாற்றையே 2ஆக பிரித்த வரலாற்று மன்னன், வரலாற்று நாயகன் ஆண்டவராம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த பட்டிமன்றத்தை தலைமையெடுத்து நடத்தும் நடுவர் அவர்களுக்கும் என் அணியினருக்கும் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நாங்கள் ஜெயிக்கப் போகிறோம் என்று தவறான விசுவாசத்தில் இருக்கும் என் எதிர் அணியினருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நடுவர் அவர்களே, ஷெர்லி எனக்கு முன்னாடி பேசின ஷெர்லி அக்கா 2 கேள்விகளை கேட்டாங்க. இயேசு கிறிஸ்து ஏன் இந்த பூமிக்கு வந்தார், எதற்காக பூமிக்கு வந்தார்னு. அதற்கு பதிலாக நான் இந்த வசனத்தை சொல்கிறேன். மார்க்கு 16:15 என்ன சொல்லுகிறது? நீங்கள் இந்த பூமி எங்கும் போய் என்னோட சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கன்னு. இது நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதான கட்டளை இல்லையா? ஆமாம், அப்படித்தான். இந்த கட்டளையை நம் கடைபிடிக்க வேண்டும், கட்டாயம் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். அதனால தான் நாங்கள் இது நடுவரே ப்ராக்டிக்கலாக கேட்குறேன். நம்ம உலகத்தில் 250க்கும் மேலே நாடுகள் இருக்குது. அங்கே ஒவ்வொரு நாடாக போய் உங்களால் சுவிசேஷம் பிரசங்கம் பண்ண முடியுமா? இல்லை நீங்கள் சுவிசேஷம் பிரசங்கம் பண்ணுறீங்களா? முடியாது. அதனால தான் நாங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். சோஷியல் மீடியாவில் யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், அதிலலாம் நம்ம பாடல்கள், மெசேஜ் அப்படின்னு வெளியிடுறோம். அது மூலமாக நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படுறாங்க. நம்ம வெளியிடுற பாட்டு இப்போ தமிழ் பாட்டாக இருக்குன்னா உலகத்தில் இருக்க எல்லா தமிழ் மக்களும் அதை கேட்குறாங்க. இது இங்கிலீஷ் பாடலாக இருக்கா, தமிழ் அறியாதவங்களும் கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் நான் என்னோடய கேள்விக்கு பதிலை வைக்கிறேன். ஆனால் ஆப்போசிட் டீம் நினைக்கலாம் இது கரெக்டான பதிலே இல்லைன்னு. அதுக்கும் நான் ஒரு பதில் வச்சுருக்கேன். போன வருஷம் யூடியூப்பில் புதுசு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதில் ஒரு லைன் இருக்குது, மன்னிக்க மறுக்க அவர் மனுஷன் அல்லன்னு. இதில் நம்மளுக்கு 2 குணங்கள் தெரியுது. மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன், அவன் மன்னிக்க மாட்டான். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனுஷங்களை மன்னிக்கிறதுக்காகவே பூமியில் பிறந்திருக்காங்க. இந்த ஒரு லைன்லேயே நான் 2 கேள்விகளுக்கும் பதில் வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு கேள்வியே 2 விதமாக கேட்டால் அது 2 கேள்வி ஆயிராது. ஓகே, ஸோ நான் நினைக்கிறேன். சரி, ரைட். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஷெர்லி அக்கா பேசுனாங்க. அவங்க பீட்டரோட ஒரு ஃபேன் நினைக்கிறேன். அவங்க சொல்கிறாங்க பேதுருவை தலைகீழ சிறுவையில் அரைஞ்சாங்க. ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கும் அவங்க தான் தேவன் மேலே ரொம்ப அன்பு வச்சுருந்தாங்க. நம்ம அப்படி இல்லை. ஸோ நம்ம கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை இழந்துட்டோம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க. ஆனால் நடுவர் அவர்களே, பேதுருவங்க ஒரு தடவையா இல்லை 3 தடவை இயேசுவை மறுதளிச்சிருக்காங்க. ஆனால் நான் ஒரு தடவை கூட கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடாமல் விட்டதில்லை. என்னோட பிறப்பின் பண்டிகையை விட, என்னோட பிறப்பை விட, அதாவது என்னோட பர்த்டே விட என் ஆண்டவராம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பர்த்டே தான் நான் கொண்டாட விரும்புகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் தான் நாங்கள். ஸோ இது மூலமாக என்ன தெரியுது, நம்ம என்ன இது நான் எனக்கு நிறையா ப்ரூஃபான சில விஷயங்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கேன். கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி இந்த உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன். கிறிஸ்துவின் 2ஆம் வருகை வர வரைக்கும் கிறிஸ்துவின் வருகையான பிறப்பை நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டே இருக்கிறோம், கொண்டாடுவோம், இனிமேலும் கொண்டாடுவோம். நன்றி, வணக்கம்.
இப்பொழுது நம்ம தங்கச்சி இனியா நல்ல வலுவான அவர்கள் தரப்பு வாதத்தை நம் முன் வைத்திருக்கிறார்கள். கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாம் இழக்கவில்லை என்கிற அர்த்தத்தை ஒரு சவாலோடு நிரூபித்து நம்ம முன்னாடி காட்டியிருக்காங்க. அவங்க பேசுனதை பார்த்தாலே இப்போ எதிரணியருக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்திருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கே கொஞ்சம் பயம் வந்துட்டு ஒரு சில காரியங்களை அவங்க வரலாற்று பூர்வமாய் யூடியூப்பு அது இதுன்னு வாட்ஸ்அப்புன்னு சொல்லும் பொழுது, சோசியல் மீடியான்னு சொல்லும்போது அதுவே நமக்கு ஒரு உறுதியை கொடுக்குது. நம்ம தீர்ப்பு எந்த பக்கம் சொல்கிறது என்கிற குழப்பத்தை எனக்குள்ளே உண்டாக்குகிறது. அந்த அளவுக்கு அருமையாக பேசினாங்க. இப்போ எதிரணியிலிருந்து சகோதரி அபிஷா வந்து பேச போகிறாங்க. அவர் தனது எதிர்த்தரப்பு வாதத்தை தங்கச்சி இனியா பேசினதை முறித்து எப்படி பேசுகிறாங்க என்பதை பார்ப்போம். இவங்க வாதத்தை எந்த அளவுக்கு முன்வைக்கிறாங்க என்பதை நாம் பார்க்கலாம். சகோதரி அபிஷா, நீங்கள் வாங்கம்மா, பேசுங்க. என்னை பலப்படுத்தி நிற்க செய்திருக்கும் என் நேச தகப்பனுக்கும் முதற்கண் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நடுவர் அவர்களுக்கும், என் எதிரணியில் பேச வந்திருக்கும் படபடப்போடும் பரிதாபத்தோடும் தோற்று போய்விடுவோமோ என்று பயத்தோடும் இருக்கிறவர்களுக்கும், என் அணியில் எனக்கு வலு சேர்க்கவும் என்னுடைய கருத்தை வலு சேர்க்கவும் எனக்கு தோள் கொடுக்கவும் வந்திருக்கும் சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலே பட்டிமன்றத்திற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ள அருமையான தலைப்பு கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாம் இழந்து விட்டோமா அல்லது இல்லையா என்று. எதிரணியில் பேசின அருமையான சகோதரி பெனிட்டா கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை இழந்து விடவில்லை என்று பேசிய அவர்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் என்றால் என்ன என்பதை தெரியவில்லை என்பதுதான் நான் கற்றுக்கொண்டேன். நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை. வேதத்தில் அதற்கான வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கேப்ரியேல் தூதன் மரியாளிடத்தில் வந்து சொல்லும் பொழுது, உனக்கு ஒரு குமாரன் பிறப்பான், அவனுக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி நம்மை ரட்சிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி ரட்சிப்பதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். பாவங்களையும் சாபங்களையும் கட்டப்பட்ட அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை நடுவரவர்களே. எனவே நாம் கிறிஸ்மஸ் பிறப்பின் உண்மையான அர்த்தத்தை, அதாவது சந்தோஷத்தை இழந்து விட்டோம் என்று தான் நான் சொல்லுவேன். இன்னொரு காரியம் சொன்னாங்க, நம் கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு புது ட்ரெஸ் எடுப்போம், கேக் கட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நடுவர் அவர்களே, உன்னை போல பிறரை நேசி என்பதுதான் உண்மையான அன்பு என்பது. இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் உடுக்க ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்மாலான உதவியை அவங்களுக்கு செய்வது தான் உண்மையான கிறிஸ்மஸ் என்று கூறுகிறேன். அடுத்ததாக தங்கச்சி இனியா சொன்னாங்க, பிறந்த நாள் முதற்கொண்டு இது வரைக்கும் நான் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடிட்டு வர்றேன், இன்னும் கொண்டாடுவேன்னு சொன்னாங்க. இத்தனை வருடமாக கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடிட்டு வர இந்த தங்கச்சிக்கு கிறிஸ்மஸின் உண்மையான அர்த்தத்தை புரியவில்லை என்பது தான் நான் புரிஞ்சு கொண்டேன். நடுவர் அவர்களே, நம் கிறிஸ்தவர்களை 3 விதமாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, வாரம் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு போகிற ஒரு கிறிஸ்தவ கூட்டம். இரண்டாவது, பண்டிகை நாட்களுக்கு மட்டுமே கிறிஸ்மஸ், நியூ இயர், ஈஸ்டர் இந்த நாட்களுக்கு மட்டுமே ஆலயத்துக்கு போகிற கூட்டம். மூன்றாவது ஒரு கூட்டம் உண்டு. ஒன்று, பிறந்தவுடன் கொண்டு போவார்கள். இரண்டாவது, திருமணத்திற்கு கூட்டு போவாங்க. மூணாவது, இறந்தவுடன் சடலத்தை ஆலயத்துக்கு கொண்டு போவாங்க. இப்படி தன் வாழ்க்கைக்கு 3 முறை மாத்திரம் ஆலயத்துக்கு போகிற கூட்டமும் இருக்கிறது. என் பார்வைக்கு எதிரணியில் அமர்ந்திருக்கும் இந்த 3 பேரும் இரண்டாவது கூட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். ஈஸ்டர், கிறிஸ்மஸ், நியூ இயர் இந்த 3 பண்டிகைக்கு மட்டும் ஆலயத்துக்கு போகிறவர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் கொண்டாடுறோம்னு பேசுகிறாங்களே தவிர வேற எதுவுமே குறித்து பேசலை. ஏதோ ஏலம் போடுறது போல இருக்குது. கொண்டாடுற மட்டும் கிறிஸ்மஸ் இல்லைங்க. தேவனுக்காக தேவன் சொன்ன கற்பனைகளை கை கொண்டு வாழ்வது தான் மெய்யான கிறிஸ்மஸ். வேதம் சொல்லுகிறது, மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 19-20, ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையையும் அவர்களுக்கு கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணு. அருமையான சகோதரி இனியா சொன்னாங்க, நாங்கள் கிறிஸ்மஸ் பாடல் பாடுவோம், நாங்கள் யூடியூப்பில் ரிலீஸ் பண்ணுவோம், அது அநேக ஜனங்கள் பார்ப்பாங்க, பல லட்ச ஜனங்கள் பார்ப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. நடுவர் அவர்களே, நான் உங்களிடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். உலகத்தில் 250க்கு மேல் உள்ள நாட்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. சுமார் எத்தனை கோடி ஜனங்கள் இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நடுவர் அவர்களே? 800 கோடி ஜனங்கள் இருப்பாங்கம்மா. சுமார் 800 கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறாங்கன்னு நீங்களே உங்கள் வாயால் சொல்லிட்டீங்க நடுவர் அவர்களே. சகோதரி சொன்னாங்க, நான் போகிற வீடியோ பல லட்ச ஜனம் பார்ப்பாங்க, அவங்க போடுற வீடியோ ஐ கெஸ் 1% or 2% ஆஃப் த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கிறிஸ்டியன் பீப்புள் மே வாட்ச் இட். அதுவும் மெயின்லி கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க.
ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, நீங்கள் புறப்பட்டு போய் என்று. இருந்த இடத்துல இருந்து வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு எங்கேயுமே அவர் சொல்லலை. அதனால ஒரு சிலர் ரட்சிக்கப்படுவாங்க, அதையும் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். ஆனால் நாம் புறப்பட்டு போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அங்கே ஜனங்களுக்கு உள்ளாக தேவனுடைய வார்த்தை கடந்து செல்லும். ஆண்டவர் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தாரோ அந்த சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்றதாக இருக்கும். இன்னொரு வசனம் கூட சொல்லிக்கிறேன். நீதிமொழிகள் 11:30 தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறவன் ஞானம் உள்ளவன். அப்படின்னா ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறவன் தான் ஞானம் உள்ளவன். அப்படி இல்லை என்றால் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கே தெரியும் நடுவர் அவர்களே. அதனால ஆத்துமாக்களை புறப்பட்டு போய் சகல பேருக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கக்கூடிய தேவைகள் இன்னும் நம்ம நாட்டில் இருக்குது. எங்கள் அணியில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக இந்த பூமிக்கு பிறந்தாரோ அந்த பிறப்பை, அதாவது பாவிகளை ரட்சிப்பதற்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன கற்பனைகளுக்காகவும் கட்டளைகளையும் கை கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிவித்து இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை நாங்கள் உண்மையாக கொண்டாடுகிறோம். ஆனால் எதிரணியில் இருக்கிறவங்க நாங்கள் கொண்டாடுகிறது மட்டும்தான் கொண்டாடுவோம், இயேசு கிறிஸ்துவின் கட்டளைகளை கை கொள்ளவில்லை. இயேசு பிரசங்கிக்க சொல்லியிருக்கிறார், நாங்கள் பிரசங்கிக்கவில்லை. யூடியூப்ல போட்டு விடுவோம் என்ன சொல்றாங்க. இருந்த இடத்துல இருந்து உட்கார்ந்துருந்து இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களாம். கொண்டாட்டத்தை மாத்திரமல்ல, அநேக சந்தோஷப்படுத்தி தேவன் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தாரோ அந்த மெய்யான அர்த்தத்தை உணர்ந்து கொள்வது மட்டும்தான் உண்மையான கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டம் என்பது வேதத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் கிறிஸ்து பிறப்பின் அர்த்தத்தை உண்மையாக அறிந்து அதற்கு ஏற்றாற் போல கொண்டாடுகிற எங்கள் அணிக்கு நீங்கள் சரியான தீர்ப்பை கூறி வெற்றி பெற வேண்டுமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொண்டு என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. அன்பு சகோதரி அபிஷா அவர்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை இழந்துவிட்டோம் என்கிற தலைப்பிலே நம் முன்பதாக உரையாற்றினார்கள். அநேக காரியங்களை நம் முன்னதாக எடுத்து வைத்தார்கள். அது எதிரணியினருக்கு சவால் விடும் வகையிலே இருந்தது. அநேக காரியங்களை அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். அதில் குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் என்றும் மற்றும் ஆத்தும ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்களாக கிறிஸ்தவர்கள் காணப்படுகிறார்களா என்றும், நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லி பல காரியங்களை எதிர்த்தரப்பு அணியினருக்கு சவாலாக சொல்லியிருக்கிறார். இவருடைய வாதத்தை எதிர்த்து முறியடிக்கும் விதமாக எதிர் அணியில் இருந்து, அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாங்கள் இழக்கவில்லை என்கிற அணியின் சார்பாக இப்பொழுது நம் முன் பேச வருகிறார் சகோதரி ஜோதி. ஜோதி சிஸ்டர் வாங்க. உலகின் எல்லா ஜனத்தின் இருளை நீக்கி வெளிச்சத்தையும் சமாதானத்தையும் கொண்டு வந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பட்டிமன்றத்தின் தலைவராக வீற்றிருக்கும் நடுவர் அவர்களே, என் அணியின் சகோதரிகளே, எல்லாவற்றையும் இழந்துவிட்டோம் என்று சொல்லி தன்னுடைய சந்தோஷத்தையே இழந்து கொண்டிருக்கிற அருமையான எதிர் அணியினரே, உங்கள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எதிர் அணியில் உள்ள அபிஷா தங்கச்சி சொன்னாங்க, நாங்கள் கிறிஸ்மஸ்னால் கொண்டாட்டம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நாங்கள் அநேகர் இடத்துல எங்கள் அன்பையும் வெளிப்படுத்துகிறோம். அது எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோன்னா, நாங்கள் கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு அநேக பேருக்கு கேக்கு கொடுக்குறோம், அநேக பேருக்கு எங்கள் அன்பை பரிமாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம். எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா, எங்கள் கொண்டாட்டத்தில் நாங்கள் மட்டும் இல்லை, மற்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு சர்ச்சில் காணிக்க கொடுக்குறோம். எங்கள் தெருவில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்கள் எல்லாத்தையும் அன்பையும் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறோம். தங்கச்சி சொன்னாங்க, எங்கள் ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆத்தும ஆதாயம்னா என்னன்னு தெரியுமா? நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்துறது தான், நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத கொடுக்கறது தான். கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு நம்மகிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை கொடுத்து அன்பை வெளிப்படுத்துறது மூலமாக தான் ஆதாயத்தைப்படுத்தி கொள்ள முடியும். வீடு வீடாக வசன அட்டை கொடுக்குறோம். இது மூலமாகவும் நம்மளை ஆதாயத்தை வீடு வீடாக போய் வசன அட்டை கொடுக்குறோம், உதவியும் செய்கிறோம். அதே மாதிரி ஏழைகளுக்கு அநேக உதவிகளையும் செய்கிறோம். தங்கச்சி சொன்னாங்க, யாருக்குமே உதவி செய்கிறதில்ல, உதவி செய்கிறத யூடியூப் மூலமாக அநேக ஜனங்களுக்கு அவங்க வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னு. எனக்கு தெரிஞ்ச அநேக குடும்பங்கள் இருக்குது. அவங்க கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு அநேக இடங்களுக்கு உதவியற்றோர் ஆதரவற்றோர்களுக்கெல்லாம் போய் அவங்க உதவி செய்கிறாங்க. அதெல்லாம் தங்கச்சிக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. அதே போல் நடுவர் அவர்களே, அதே போல் நம்ம போன மாதம் நம்ம சியோன் வாசல் சபையில் 150 பேருக்கு நம்ம உதவி செய்தோம். அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நன்றாக ஞாபகம் இருக்குது சகோதரி. அது எதுக்காக செஞ்சோம்? பிரபலத்துக்காகவா? இல்லை, ஆத்தும ஆதாயத்திற்காக மட்டுமே, சந்தோஷத்திற்காக மட்டுமே, இயேசுவை அறிவிக்கிறதுக்காக மட்டுமே. அப்படித்தானே நடுவர் அவர்களே?
ஆமாம், கட்டாயமாக. வேதம் சொல்லுகிறது, நீயோ தர்மம் செய்யும் போது உன் தர்மம் அந்தரங்கமா இருப்பதற்கு உன் வலதுகை செய்கிறதை உன் இடதுகை அறியாதிருக்க கடவுது. அது மூலமா தான் எங்க சியோன் வாசல் சபை விசுவாசிகளும் சபை போதர்களும் செஞ்சாங்க. அதே போல தங்கச்சி சொன்னாங்க ஸ்டார் போடுறாங்க அப்படின்னு, கேரல் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் போறாங்க அப்படின்னு. அது எதுக்கு போடுறாங்கன்னா சகோதரத்துவத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு. ஏன்னா கேரல் போறதுனால சபைக்குள்ள ஐக்கியம் உண்டாகும். சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை நன்மையும் இன்பமானது என்று சங்கீதத்தில் 133 சங்கீதம் 1 வசனம் சொல்லுது. அந்த ஐக்கியத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்காகவும் அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்காகவும் தான் நாங்கள் அந்த ஸ்டார் போடுற வீடுகளுக்கெல்லாம் போகிறாங்கன்னு சொல்லும்போது நாங்கள் அதை வெளிப்படுத்துகிறோம். சபையை அலங்கரிக்கிறாங்க அப்படின்னு அநேக பேர் உள்ளத்தில் அது ஒரு தவறான ஒரு இது இருக்குது. அதை எதுக்கு சபையை அலங்கரிக்கிறாங்கன்னா, இயேசு பிறந்த நாளை நாங்கள் சபையில் வைத்து கொண்டாடும் போது எங்கள் சபை அழகாக இருக்கணும்னு சொல்லி தான், அந்த சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் நாங்கள் சபையை அலங்கரிக்கிறோம். கிறிஸ்து பிறந்ததை தேவதூதர்கள் அறிவிக்கும் போது அங்கே இருந்த ஜனத்துக்கு மகா சந்தோஷம் உண்டாயிட்டு, மகிழ்ச்சியும் உண்டாயிட்டு. அதை போல தான் இந்த கிறிஸ்மஸ் நாட்களில் நாங்களும் கிறிஸ்து பிறப்பின் சந்தோஷத்தை இழக்கவில்லைங்கிற அர்த்தத்தை புரிஞ்சு தான் கொண்டாடுறோம் என்று சொல்லி என்ன உரையை முடிக்கிறேன். அன்பு சகோதரி ஜோதி அவர்கள் மிகவும் அருமையாக ஆணித்தரமாக எதிர் அணியினரை, குறிப்பாக சகோதரி அபிஷா அவர்களை குறிப்பிட்டு மடமடவென அப்பளம் நொறுக்குவது போல நொறுக்கி தள்ளிவிட்டார். சகோதரி அபிஷா ஒரு கணம் திகைத்து விட்டார். அந்த அளவுக்கு அநேக குறிப்புகளும் பாயிண்டும் எடுத்து பேசிட்டாங்க. அங்கே ரொம்ப கிளியராக சொன்னாங்க, கிறிஸ்மஸ் நாட்களில் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிக்காட்டும் விதமாக வசன போர்டெல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏழைகளுக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம், அதோட ஒரே நோக்கம் ஆத்தும ஆதாயம் மட்டுமேன்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக அன்பு சகோதரி ஜோதி அவங்க பேசிட்டாங்க. இப்போ இவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு பயம் வந்துட்டு, இப்பொழுது இவங்க வார்த்தையை முறித்து நாங்கள் சளைத்தவர்கள் அல்ல என கூறி நிரூபிக்க வருகிறார் சகோதரி ஜெர்சா. கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை இழந்து விட்டோம் என்று சொல்லி பேச வருகிறார் சகோதரி ஜெர்சா. நச்சுன்னு நடுவில் அகாஸ்வேரு ராஜாவை போல உட்கார்ந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களே, எஸ்தரை போலவும் மொர்தேகாவை போலவும் என்னோடு அமர்ந்திருக்கும் என் அணியினரே, ஆமானை போல எங்களுக்கு விரோதமாய் சதி ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருக்கும் எதிரணியினரே, எப்படா முடியும் என்று காத்திருக்கும் ஆடியன்ஸ் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கவலையே படாதுங்க, ஒரே பேப்பரில் முடிச்சுட்டு உட்காந்துருவேன். எனக்கு எதிராக பேசின என் எதிரணியினர் சொன்னாங்க, கிறிஸ்மஸின் அர்த்தத்தை இழந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியே தங்களோட சந்தோஷத்தை இழந்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. நடுவர் அவர்களே, மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவியின் நிமித்தமாக மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகுகிறதுன்னு நம்ம வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம். நாங்கள் உலகத்தின் சந்தோஷத்தை அல்ல நடுவர் அவர்களே, பரலோகத்தின் சந்தோஷத்தை நோக்கி நாங்கள் பிரயாணிக்கிறோம். அதனால தான் சொல்லுறோம், கிறிஸ்மஸின் அர்த்தத்தை நீங்கள்லாம் மறந்துட்டீங்க, அதை இழந்துட்டீங்கன்னு சொல்கிறோம் நடுவர் அவர்களே. கிறிஸ்மஸ் என்பது புத்தாடை அணிகிறதோ, கேக்கு வெட்டுறதோ, வசன கார்டு கொடுக்கறதோ, கேரல் போகிறதோ, இதெல்லாம் கிறிஸ்மஸ்ன்னு சொன்னாங்க நடுவர் அவர்களே. இது மாத்திரமல்ல, உதவியும் நாங்கள் செய்கிறோம், நாங்கள் காணிக்க கொடுக்குறோன்னு சொன்னாங்க நடுவர் அவர்களே. அதை நாங்களும் ஒத்துக்கொள்கிறோம் நடுவர் அவர்களே, அதை நாங்களும் செய்கிறோம். ஆனால் இதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது நடுவர் அவர்களே. பாஸ்டரை கூப்பிட்டு கேட்டால் தான் நடுவர் அவர்களே தெரியும். 30,000 ரூபாய் சேலரி எடுக்கிறவங்க 3,000 ரூபாய் தசும பாகம் கர்த்தருக்கு கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளோ யோசிக்கிறாங்களோ, யோசிக்கிற இந்த விசுவாசிங்க எப்படி நடுவர் அவர்களே உதவி செய்வாங்க? கட்டாயம் உண்மையாக தான் இருக்கும். இதுலேயும் வஞ்சிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நடுவர் அவர்களே. ஆமாம், டிசம்பர் மாதம் வரும்போது தான் தெரியும் தசம பாகத்தை எடுத்து எத்தனை பேர் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தாங்கன்னு. இதில் கூட நான் நினைக்கிறேன் எதிரணியில் கூட அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இருக்கலாம் நடுவர் அவர்களே. இருக்கலாம் கட்டாயம். இன்னும் கூட சொன்னாங்க, நாங்கள் வலது கை செய்கிறதை இடது கைக்கு நாங்கள் தெரியாதபடி தான் செய்கிறோம், வசனத்தின்படி செய்கிறோன்னு. சபையை எக்ஸாம்பிளாக சொன்னாங்க நடுவர் அவர்களே. சபை பொதுவானது,
பொதுவாக தான் எல்லாருக்கும் முன்பதாக தான் செய்வாங்க. அதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் நடுவர் அவர்களே. ஆனால் முந்தின காலத்தில் போதகர் மாத்திரம்தான் பிரபலமாக இருப்பாங்க. இந்த காலத்தில் விசுவாசிங்க தான் பிரபலமாக இருக்கிறாங்க நடுவர் அவர்களே. யூடியூப் எடுத்து பாருங்க, விளாகுங்கிற பேரில் அவங்க பண்ணுற எல்லா அட்டூழியத்தையும் வெளியே போடுறாங்க நடுவர் அவர்களே. இவங்க உண்மைதானே நடுவர் அவர்களே? உண்மைதான். இவங்க எப்படி வலது கை செய்கிறது இடது கைக்கு சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லலாம் நடுவர் அவர்களே? நீங்களே சொல்லுங்க. நியாயம்தாம்மா, அவங்க கேள்வி சரியான நியாயமுள்ள கேள்வி. தங்களுடைய பெயர் பிரஸ்தாபத்துக்காகவும் தங்களுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காகவுமே இதெல்லாம் செய்கிறாங்க நடுவர் அவர்களே. இதுக்கு கூட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நடுவர் அவர்களே. கிறிஸ்மஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. கிறிஸ்மஸை நாங்கள் கொண்டாடுறோம், ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க. நான் கேட்குறேன் நடுவர் அவர்களே, நீங்களே நிதானித்து யோசித்து சொல்லுங்கள். டெய்லி நார்மலான டேல அவங்க வீட்டுக்கு போகிற பிச்சைக்காரங்கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் நடுவர் அவர்களே அவங்களுடைய உதவி செய்யும் குணாதிசயத்தை. கட்டாயம் அவன் சொல்லுவான் அவங்களோட சாட்சியை. சாப்பிட்ட எச்சு சாப்பாடை கூட ரிட்டன் அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க நடுவர் அவர்களே. இது அப்படிப்பட்டவங்கள சபைக்குள்ள இருக்காங்களா என்னதான்னு தெரியலையே. பிள்ளை ரொம்ப ஆணித்தரமா பேசுறா. பாஸ்டரே மதிக்க மாட்டாங்க விசிட்டிங் போனா, வேற எப்படி நடுவர் அவர்களே? பாஸ்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டாதான் தெரியும். ஒரு வீடு விசிட்டு போகும்போது பாஸ்டர்ங்களை மதிக்காங்களா இல்லையாங்கிறது பாஸ்டர் இப்படி கூப்பிட்டு கேட்டா தெரியும். எதிரணியினர் சொன்னாங்க, அன்பே பிரதானம், நாங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்கிறோம், சகோதரத்துவத்துக்காக நாங்கள் எல்லாம் செய்கிறோன்னு சொன்னாங்க நடுவர் அவர்களே. ஆண்டவர் எப்படி அன்பை பிரதானமாக சொன்னாரோ அதே மாதிரி தான் சொன்னாங்க, உன்னை போலேயே பிறனை நேசின்னு சொன்னாங்க. அதை எடுத்துக்காட்டாக சொல்லி அதி நிமித்தமாக தான் நாங்கள் கேரல் போகிறோம், அதி நிமித்தமாக தான் நாங்கள் கிறிஸ்மஸை கொண்டாடுறோன்னு சொன்னாங்க நடுவர் அவர்களே. மேடையில் நின்று பார்க்குற எனக்கு தான் தெரியும் நடுவர் அவர்களே, பக்கத்தில் இருக்கிற விசுவாசி கூட எத்தனை நாள் பேசாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. இருக்கிற ஆள் மாறி இருந்தால் கூட வெளியே போய் நிற்பாங்க நடுவர் அவர்களே. இதுவா நடுவர் அவர்களே சகோதரத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிற விதம்? அப்படிலாம் நடக்குதா? ஆமாம் நடுவர் அவர்களே. சகோதரத்துவத்தை வெளிப்படுத்துறது தன்னுடைய விரோதியை கூட நேசித்து இந்த பண்டிகை நாட்களில் அவர்களோட அந்யோன்யமாக இருக்கிறதுக்காகவே இந்த பண்டிகை நாட்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நடுவர் அவர்களே. ஆனால் இவங்க அதை செய்யாமல் தனக்கு பிடிச்சவங்க தான் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கிறிஸ்மஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க கூட மட்டும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இது எப்படி நடுவர் அவர்களே கிறிஸ்மஸின் உண்மையான அர்த்தமாக இருக்கலாம்? அர்த்தமாக இருக்க முடியாதுதாம்மா. கண்டிப்பாக நடுவர் அவர்களே. கடைசியாக ஒரே ஒரு பாயிண்டை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் நடுவர் அவர்களே. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் ஒதுக்கப்பட்டவர்களையும் பாவிகளை ரட்சிக்கவும் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களை மீட்க தான் வந்தார் நடுவர் அவர்களே. இது மத்தேயு 20:28 கூட இப்படி வசனம் சொல்லுகிறது, அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் என்பதை மறந்து கொண்டாட்டத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கிறிஸ்து பிறப்பு என்று எதிரணியினராக இவங்க சொல்கிறாங்க நடுவர் அவர்களே. ஏசாயா 61:2 சொல்லுகிறது, துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்வதற்கு செய்வதே கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தம்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் நடுவர் அவர்களே. எனவே இன்றைய கிறிஸ்மஸின் நாட்களில் அத்தகைய நிலைமை இல்லாததால் கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாம் இழந்துவிட்டோம் என்று கூடி விடைபடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்முடைய சகோதரி ஜெர்சா அநேக காரியங்களை நமக்கு முன்பதாக எடுத்து வச்சிருக்காங்க. சகோதரி ஜோதி என்னென்ன பேசுனாங்களோ எல்லாத்துக்கும் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு சொல்லி வாங்கி தள்ளிட்டாங்க. ஒரு அருமையான காரியத்தை சொன்னாங்க. 30,000 சம்பளம் வாங்குறாங்க, ஆனால் ஒரு 3,000 ரூபாய் கிறிஸ்மஸ் டைமில் காணிக்க கொடுக்க சங்கடப்படுறாங்க. கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு, அதாவது சொற்ப காசை தான் காணிக்க கொடுக்காங்க. ஒரு கிறிஸ்மஸை கொண்டாடுற நாம் அதை உண்மையான அர்த்தத்தோடு கொண்டாடணும்னா ஏழை எளிய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கும்போது மனப்பூர்வமாக சந்தோஷமாக உற்சாகத்தோடு கொடுக்கணும். கண்டிப்பாக நாம் அதை செய்யணும். நம்முடைய பெயர் பிரஸ்தாபத்துக்குன்னு இருக்கக்கூடாது. அதை யூடியூப்பில் போடுறது அந்த மாதிரி காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது. அதை ஆணித்தரமாக அவங்க எடுத்துரைச்சாங்க. அதே போல் ஏசாயா 61:2 உள்ள துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் என்கிற வசனத்தை ரொம்ப தெளிவாக எடுத்துரைச்சாங்க. அருமையான வசனம். துயரப்படுகிற யாவருக்கும் எல்லோருக்கும் துயரம் நீங்க அவங்க சந்தோஷப்பட நாம் அவர்களுக்கு காரணமாக இருக்கணும்.
ஏதோ 1-2 பேருக்கு மாத்திரம் நம்ம உதவி செய்துட்டு அவங்கள அப்படியே நின்று விடக்கூடாது. நம்ம அருகில் இருப்பவங்க, ஒருவேளை அவங்க நம்ம எதிரியாக இருக்கலாம், நம்மோடு சண்டை போடுகிறார்கள் இருக்கலாம், நம் சபை விசுவாசிகளாக இருந்தும் அவர்கள் மீது நமக்கு மனக்கசப்பு இருக்கலாம், ரட்சிக்கப்படாதவர்களாக இருக்கலாம், ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம், ஏழ்மையில் இருக்கலாம். ஆனாலும் துயரப்படுகிற யாவருக்கும் அந்த நற்செய்தி நாம் சொல்ல வேண்டும். இந்த நற்செய்தி மூலமாக அவர்களுக்கு ஒரு நன்மை செய்யும் பொழுது நமது மூலமாக கிறிஸ்து நாமம் மகிமைப்படும் என்று சொல்லி ரொம்ப கிளியராக நமது சகோதரி ஜெர்சா எடுத்துரைச்சிட்டாங்க. இப்போ கடைசியாக தீர்ப்பின் இறுதிக்குள்ளே நம்ம நிற்கிறோம். இப்போ நான் அந்த பக்கம் தீர்ப்பு சொல்ல போகிறேன்னான்னு சொல்லி தங்கச்சி இனியா என்ன பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறா. இந்த பக்கம் தீர்ப்பு ஆன்ட்டி சொல்ல போகிறாங்களான்னு சொல்லி சகோதரி ஷெர்லி ரொம்ப ஆவலோடு இருக்கா. ஆனால் உங்கள் முகத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெளிவாக தெரியுது. உங்களுக்கு கடைசியாக இறுதியான ஒரு தீர்ப்பை நான் சொல்ல போகிறேன். சரி, ஒரு வசனத்தை சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்க போகிறேன். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது, இயேசுவானவர் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்று தெளிவாய் எடுத்துரைக்கிறது. இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார். கிறிஸ்துவை இழந்து நிற்கிற நம் சகோதர சகோதரிகளுக்கு, கிறிஸ்துவை இழந்து நிற்கிற நம் தேசத்து ஜனங்களுக்கு, கிறிஸ்துவை இழந்து நிற்கிற அந்த உலகத்தின் மக்களுக்கு கிறிஸ்துவின் மேன்மையை நாம் எடுத்து சொல்லி, கிறிஸ்து பிறப்பின் மேன்மையை நாம் ஒருவரும் இழந்து விடாதபடி அதை மேன்மைப்படுத்த வேண்டும், தேவனை உயர்த்த வேண்டும். உலகத்தில் அநேக சபைகள் காணப்பட்டாலும் நான் இதற்கு உதாரணமாக மற்ற சபைகளை வைத்து இந்த தீர்ப்பை முடிக்க நான் விரும்பவில்லை. நமது சபையை உதாரணமாகவும் ஆதாரமாகவும் நமது ஊழியக்காரர், நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்த நமது ஊழியக்காரர் பாஸ்டர் எஸ்.ஏ. ராஜன் அவர்களை மூளைக்கல்லாகவும் வைத்து துயரப்படுகிற யாவருக்கும் ஆறுதல் செய்கிற சபையாய், கிறிஸ்துவை இழந்து நிற்கிற யாவருக்கும் சுவிசேஷத்தை கூறுகிற சபையாய், ஆத்தும ஆதாயம் செய்வதிலே முந்தி கொள்ளுகிற சபையாய் நமது சபை காணப்படுகிறபடியால், நமது போதகர் காணப்படுகிறபடியால் கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான அர்த்தத்தை நாம் இழந்து விடவில்லை என்று கூறி எனது தீர்ப்பை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.